بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے کا منصوبہ 22 مقامات کی نشاندہی، پارکوں، چرنگیوں اور خالی جگہوں کو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے استعمال میں لایا جائے گا۔ ناظر حسین شاہ کی زیر صدارت KDA کا اجلاس، وزیر بلدیات کا KDA کی پائپ فیکٹری فوری فعال کرنے کا حکم، کہا بارش کا پانی جمع کرنے سے زیر زمین پانی کی سطح بہتر ہوگی، جعلی فائلیں بنانے والوں کو KDA سے نکالنے کا حکم۔ وزیر بلدیات کا برساتی نالوں کی تعمیر، سڑکوں کی جلد بحالی کا حکم، ناصر شاہ کی زمینوں کا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کی ہدایت، کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پیڈسٹل برجز کی تعمیر اور مرمت کا بھی حکم، کہا فنڈز کی کمی نہیں، کام ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے، بیوٹیفیکیشن کے کاموں کو جلد سے جلد شروع کیا جائے، عوام کو سہولیات کی فراہمی سندھ حکومت کی اولین ترجیح۔ کراچی میں روزانہ 34 ملین گیلن پانی کی چوری، ناظم آباد اور سائٹ ایریا میں بڑا کریک ڈاؤن، 7 غیر قانونی کنیکشن ختم، مقدمات درج، عوام کے وسائل پر قبضہ برداشت نہیں، رینجرز حکام کا واضح پیغام۔ بھارتی جیلوں میں بے گناہ پاکستانیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک، جاسوس قرار دے کر ماہی گیروں پر تشدد، کیڑوں والا کھانا ملتا، رہائی پانے والے 54 ماہی گیروں کی درد بھری داستان، وطن واپسی پر ماہی گیروں کا حکومت پاکستان اور ایتھی فاؤنڈیشن سے اظہار تشکر، اہل خانہ سے ملنے پر ایتھی ہوم کے باہر جذباتی مناظر۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی شامت، سپر ہائی وے کے اطراف سے 700 سے زائد افغان باشندے گرفتار، سہراب گوٹ، الاسف سکار اور جنت گو ٹاؤن میں آپریشن، 200 گھروں کی تلاشی، 350 افراد کے قوائف چیک، منشیات فروش خاتون سمیت 23 افراد زیر حراست، 20 حوالات منتقل، گرفتار افراد میں 3 قازقستانی باشندے بھی شامل، آئس، موبائلز اور نقدی برآمد۔ اس طرح ہمارے کمبائنڈ آپریشن ہوتے ہیں جس میں CTD، رینجرز، اسپیشل برانچ اور تھانوں کی اور پورے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تو اب تک ہم 700 سے زائد لوگوں کو بھیج چکے، اور رات بھی اسی طرح ایک جوائنٹ آپریشن کیا گیا جس میں 21 لوگ زیر حراست ہیں، جن کو ہم ابھی سینٹر ابھی داخل کرائیں گے تاکہ وہ اپنے ملک ان کو واپس بھیجا جا سکے۔ میٹرک بورڈ میں خواتین افسران کو ہراساں کرنے کا انکشاف، اختیارات کے ناجائز استعمال اور تعلق پر مجبور کرنے کے الزامات، شواہد میں وائس ریکارڈنگ اور فون کالز کی تفصیلات شامل، متعدد خواتین نے سابق سیکرٹری اور ڈاکٹر نوید احمد کے خلاف تحریری شکایات پیش کر دیں، انکوائری کمیٹی تشکیل، تحقیقات شروع۔ ناقص ٹرانسپورٹ کے خلاف جامع کراچی میں احتجاج، طالبہ کی جان گئی، بسوں کی حالت نہ بدلی، طلبہ کے صبر کا پیمانہ لبریز، طلبہ نے شکوہ کیا بھاری فیسیں لی جاتی ہیں اور سہولتیں نہیں دی جاتی۔ میٹرک میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ کو خراج تحسین، وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی جنید بلند، چیئرمین میٹرک بورڈ غلام حسین کی شرکت، پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے والدین کی بڑی تعداد میں شرکت، پوزیشن ہولڈرز طلبہ میں اعزازی شیلڈز اور نقد انعام تقسیم، اینا فاروقی کو پہلی پوزیشن پر 1.5 لاکھ روپے انعام ملا، وانیہ نور کو دوسری پوزیشن پر 1 لاکھ روپے انعام تفویض کیا گیا، اسرار حسین اور امائلہ عمران کو تیسری پوزیشن پر 50,000 روپے انعام دیا گیا۔ سندھ حکومت نے محکمہ تعلیم کے افسران کے مالی اختیارات بڑھا دیے، اسکولوں کے سربراہان فرنیچر اور دیگر ساز و سامان خود خرید سکیں گے، ہر 6 ماہ میں 2 لاکھ روپے تک کے اخراجات منظور کر سکیں گے، محکمہ خزانہ سندھ نے اختیارات کی تفویض کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو میں 22 افسران کی نئی بھرتیوں پر فیصلہ، گریڈ 17 کے 5 اسسٹنٹ چیف انسپیکٹرز آف اسٹیمپ، گریڈ 16 کے 17 انسپیکٹرز آف اسٹیمپ کی بھرتیاں کی جائیں گی، نئی بھرتیاں سندھ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے کی جائیں گی۔ ملیر ندی میں سونا ملنے کی افواہیں دم توڑ گئیں، ندی میں طوفانی کے بعد لوہا اور تانبا بہہ کر یہاں پہنچا، دھاتیں چمکی تو شہریوں نے سونا سمجھ کر نکالنا شروع کر دیا، لوہا اور تانبا نکالنے کے لیے کاسوے پر مقامی افراد کا رش۔ سونے کے دان آسمان پر، فی تولہ سونا 5,500 روپے مہنگا، 1 تولہ 4,28,200 روپے پر پہنچ گیا،
10 ग्राम सोने की कीमत 3,67,112 रुपए, 1 तोला चांदी की कीमत 5,247 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर। स्टॉक मार्केट में 5,300 से जायद पॉइंट्स की शदीद मंदी, कारोबार का इख्तिताम 4,654 पॉइंट्स की कमी पर हुआ। 100 इंडेक्स 1,54,443 पर बंद हुआ। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपए 16 पैसे पर पहुंच गया। गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वाले हो जाएं होशियार। मेयर कराची का बल्दिया उज़्मा के नाम पर पार्किंग फीस वसूली पर नोटिस। 15 अक्टूबर से महकमा चार्ज पार्किंग का ऑपरेशन शुरू होगा। जहां गैर कानूनी फीस ली गई वहां मुकदमा दर्ज होंगे। डॉक्टर ज़ियाउद्दीन अहमद रोड पर सीवरेज का पानी क्यों जमा हुआ? चीफ सेक्रेटरी का वाटर कॉर्पोरेशन के मुतल्लिका इंजीनियर को मुअत्तल करने का हुक्म। आसिफ हैदर शाह ने एमडी वाटर कॉर्पोरेशन को फौरी इक़दामात की हिदायत कर दी। अहम शाहराह पर गंदा पानी जमा होने पर बरहमी का इजहार किया। मसला फौरी हल करने का हुक्म दिया। मौसम की तब्दीली से अमराज बढ़ने लगे। डायरिया, गैस्ट्रो, नमूनिया और दीगर वायरल बीमारियों में इजाफा। नज़ला, जुकाम, बुखार के केसेस भी बढ़ गए। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। साफ सुथरी खुराक इस्तेमाल करने पर जोर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर दाखिला सिंध से मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने ज़ियाल अंजार की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मरहुमा के लिए फातिह ख्वानी, लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। पाकिस्तानी तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। अमरीकी माहिरीन से ऑनलाइन लेक्चर लें। अमरीकी इदारों में तलबा को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। गवर्नर सिंध और डॉक्टर इखलास अंसारी की मुलाकात में इत्तेफाक। टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। कराची के तलबा फ्रांस में आला तालीम हासिल कर सकेंगे। कैंपस फ्रांस की जानिब से एक्सपो का शानदार इनकाद। काउंसिल जनरल ने यकीन दहानी कराई, फ्रांस दीगर ममालिक से कम खर्चे में आला तालीम फराहम करता है। You have great opportunities if you want to go and study in France. It's way cheaper than if you send your children, because the parents are usually paying. If you say, it's way cheaper than sending your children to UK or Canada or the US. And the education institutions are just as good, even sometimes better. मददगार बनने आई सऊदी खातून खुद मदद की तलबगार। सऊदी खातून के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। अदालत ने नूर फातिमा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुलजिमा का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने इस्तगासा के गवाहान को 23 अक्टूबर को तलब कर लिया। सऊदी खातून का पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार। कानूनी तौर पर पाकिस्तान आई, मेरे साथ जुल्म हुआ। شالوا جواز سفري وبطايقي وجابوا بس اعترفوا انهم حراميه. هنا اعترفوا في هذه المحكمه انهم هم رجعوا الاغراض. طب رجعوا الباسبورت، خذوا ما في مشكله الفلوس، خذوا الجوالات، بس انسان راس ماله هويتي جيبوا لي جواز سفري حتى لو انه ملغي من داخل السعوديه، اني اثبات معي جوازي سفري وهويتي بروح فيها عند ولايه امري. هذا جواز سفري، هذه هويتي، حتى لو ان اخواني يقولون ان اخوي اتفق معاهم ولغى هويتي وسوى ما ادري ايش واتفق معاهم ان يسوون كذا. طب حتى لو اتفق اخوي مع هنا انا اخواني بيني وبينهم مشاكل ميراث. طب حتى لو اخواني اتفق مع هذا الكلب انهم كانوا يشتغلون عندنا في السعوديه. पाकिस्तान की बहरी तारीख में नया संगे मील। वफाकी वजीर मेरी टाइम जुनैद अनवार चौधरी का सबसे बड़ा कंटेनर बरदार जहाज साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगर अंदाज होने का खैर मकदम। MSC मेकॉन की आमद को तारीखी लम्हा करार दिया। मेरी टाइम सेक्टर को मईशत की मजबूत बुनियाद बनाने का आज़म दोहराया। बिजली, गैस न पानी, कराची में हर घर की कहानी। अजियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों का मीटर घुमा दिया। शहरी सड़कों पर निकल आए, टायर जलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मौलाना शौकत अली खान रोड बंद रहा। पंजाब कॉलोनी में 3 बरस बाद भी पानी बहरान खत्म ना हुआ। 1.5 लाख से ज्यादा इलाका मकीन बूंद बूंद को तरस गए। मसाइल हल ना होने पर फट पड़े। 2 साल हो गए, 2 साल से जायद हो गया। यहाँ पानी का कोई इंतजाम नहीं है। बोरिंग का पानी कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। इतनी पानी की परेशानी है, खरीद के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ तक इस्तेमाल करें। इतनी आमदनी नहीं है जो कि इंसान पानी खरीदे, पानी खरीद के पिए, इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करे।
तो यहाँ पानी का बहुत ज्यादा मसला है। नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन पर बिजली की फराहमी बहाल, जिला वस्ती और शर्की के मकीनों ने सुख का सांस लिया। फॉल्ट के बाइस 4 पंप बंद और पानी की फराहमी मुतासिर रही। बिजली बहाल होते ही पानी की सप्लाई भी शुरू। एक अफसर के पास दो ओहदे, 42 सेक्शन अफसरान तरबियत पर, महकमे बेसहारा। महकमा खेल, तालीम और दाखिला में इंतजामी बहरान, महकमों में आर्जी चार्ज का फार्मूला मुतारिफ। चावल बरामद करने की आड़ में हेरोइन स्मगल करने के मुकदमा, फैसलाबाद के ताजिर अली अकबर मिर्जा को 2 बार उम्र कैद की सजा। इंसदाद मनशियात अदालत ने 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदम अदायगी पर मजीद 15 माह कैद काटना होगी। रिहायशी मलकियत को कमर्शियल में तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त, सिंध हाई कोर्ट ने SPCA और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने इस्तफसार किया 15 मार्च 2025 से 15 मई तक कितनी प्रॉपर्टी कमर्शियल की गई। DG SPCA सरबराहान को हल्फनामे के साथ फहरिस्त जमा कराने की हिदायत। सिंध हुकूमत मजहबी हम आहंगी और रवादारी के फरोग के लिए पुरासुम। सिंध भर में दिवाली की आमद, फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम। सिंध हुकूमत के तर्जुमान सुखदेव असरदास हिमनानी का IG सिंध को खत, पुलिस हुकाम को कम्युनिटी रहनुमाओं से करीबी राब्ते में रहने की हिदायत। पाकिस्तान का कॉटन सेक्टर मुश्किल में, ना खरीदार ना इस्तेहकाम। रुई मार्केट में मंदी छा गई, टेक्सटाइल मिल्स की खरीदारी रुकी, काश्तकारों की उम्मीदें भी। रुई की कीमतों में गिरावट, किसान परेशान, मिल्स खामोश। एक हफ्ते में 700 रुपए फी मन कमी। पावर टैरिफ और मार्कअप ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सांस बंद कर दिया। और कुदरती आफात से हर साल लाखों जानों का ज़िया। दुनिया भर में कुदरती आफात से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। मकसद आवाम को ज़लज़लों, सैलाब और दीगर सानेहात से बचाव बारे आगाही फराहम करना है। पेश के इक़दामात से कुदरती आफात के नुकसानात को कम किया जा सकता है। अवामी आगाही जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाना वक्त की अहम ज़रूरत है।